चढ़ेई ता बसारे आराम करुथाए आउ से बहुत शीघ्र अंडा देवाकू जाउथाए। वर्षार मौसुमी थाए। बहुत जोरे वर्षा हेबा सहित बिजुली मध्य हेउथाए। कुनी चढ़ेईर बसा बहुत दुर्बल थाए। मो बसा तो बहुत दुर्बल अछि आउ तापरे पुणी एते जोरे वर्षा मु एबे कोन करिबी। समस्त पक्षी निज निजर पक्का घर करे सारी छंती। मु कहा को साहाय्य मागिबी। एमिति अवस्था रे मु बाहर को कुआडे जाई पारिबिनी। हे प्रभु सब किछि मु तुम ऊपर छाड़ी देउची। एतिकी बेले काऊ कोनी चढ़ेईर घरे आसी पहुंची जाए। आरे कोनी चढ़ेई तुमे आजिर सभा को कौन पाई गलनी? मु जल्दी ही अंडा देबाकू जाउची आउ एमिति अवस्था रे मु केमिति जाइथंती काऊ भाई तुमे कह आजिर सेबा रे कोन सब हेछि? आजी पाणीपागर सूचना देवा पक्षी माने मध्य सभारे उपस्थित थिले। सेमाने कहिले आउ 5 दिन धरी वर्षा हेबार अछि आउ ता सहित पवन भी। हे प्रभु मु एबे कोन करिबी? कौन हेला कोनी चढ़ेई तुमे एते चिंतारे कौन पाई? मोर आगको आसुथिबा छुआ मानकर चिंता हेउछि काऊ भाई। मोर बसा तो बहुत दुर्बल। जति एते जोरे झड़ वर्षा आसीबो ताहले मो बसा भांगी जीवो। एबे तुमे कह काऊ भाई। तुमे जमारू भी चिंता करनी आमे किछि ना किछि उपाय निश्चय बाहर करिबा कोनी चढ़ेई। एतिकी कही काऊ सेठारु चली जाए। जेमिति ही पाणीपागर सूचना देवा पक्षी माने कहिथांती ठीक किछि दिन परे वर्षा सहित पवन बोहिबा आरंभ हो जाए। अरे बाप रे एबे मु कोन करिबी? वर्षा तो बहुत जोरे हे चलीछि। ठीक एतिकी बेले कोनी चढ़ेईर बसा हलिबाकू लागे। मोर बसा तो बहुत दुर्बल हो गलानी लागुछि किछि समय परे बसाटी खसी पड़िबो। मते अति शीघ्र एठार जीवाकू पड़िबो। तापरे कोनी चढ़ेई बहुत वर्षारे ता घर बाहर जाए काऊ घर सामने बसी जाए आउ डाकिबाकू लागे। ओ भाई काऊ भाई कबाट खोला काऊ भाई मु कोनी चढ़ेई। आरे कोनी चढ़ेई तुमे एठारे केमिति एते वर्षारे तुमे एठी कोन करूछो? ई वर्षा रे मो घर भांगी जाईछि सेथि पई मु बहुत कष्ट रे तुम पाखको साहाय्य मागिबाकू आसीछि। मोर पेट बहुत जोरे कष्ट हेउछि लागुछि मोर अंडा देबार समय पाखै आसलानी। तुमे कोन मते टिके तुम घरे रहिबाकू जागा देबनी काऊ भाई? वर्षा कमी गले मु चली जिबी। तापरे काऊ मने मने भाबिला जदि मु याको भीतर को आसीबाकू देबी ताहले ई अंडा देबा पर्यंत एठी ही रही जिवो आउ मते यार ध्यान रखिबाकू पड़िबो। पाणीपागर सूचना देवा पक्षी माने मध्य कहुथिले वर्षा 4 रु 5 दिन धरी होई चलिबो। सेते दिन पर्यंत मते यार खाइबा व्यवस्था भी करिबाकू पड़िबो आउ मो पाखरे तो मो पाई ही भोजन अछि। अरे काऊ भाई कोठी हजी गलो मते भीतर को आसीबाकू दियो वर्षा रे भिजी जाईछि। कुनी चढ़ी मते तुमे क्षमा करि दियो मो घर को कुड़िया आसीछंती सेथि पई मो घरे रहिबाकू आउ जमा भी जागा हेबोनी। तुमे आउ कोठी को साहाय्य मागिबाकू जाओ। एतिकी कही काऊ कबाटटी को भीतर पटु बंद करी दिए। एबे मु कोठी को जिबी? मोर छुआ माने तुमे जमारो भी चिंता करनी। मु तुम मानकर जमारो भी किछि हेबाकू देबिनी। तापरे कोनी चढ़ेई रानी चढ़ेई घर आड़ को चली जाए।
ଆଉ ତାର କବାଟ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗେ। ରାଣୀ ମାଉସୀ, କବାଟ ଖୋଲ, ମୁଁ କୁନି ଚଢ଼େଇ। ତାପରେ ରାଣୀ ମାଉସୀ କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗେ। କୁନି ଚଢ଼େଇ, ଏତେ ବର୍ଷାରେ ତୁମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ତାପରେ କୁନି ଚଢ଼େଇ ରାଣୀ ମାଉସୀକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ମୋତେ ତୁମେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ କୁନି ଚଢ଼େଇ, ମୋ ଘର ବହୁତ ଛୋଟ। ସେମିତିରେ ବି ମୋ ଛୁଆମାନେ ବାହାର ଲୋକ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ ସେଇଟା ଜମାରୁ ବି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ତୁମେ ଆଉ କେଉଁଠିକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ଯାଅ। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କେଉଁଠିକି ଯିବି? ଏବେ ପୁଣି ମୋ ପେଟ ବହୁତ ଜୋରରେ କଷ୍ଟ ହେଇ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆଉ ଜମାରୁ ବି ସହିପାରୁନି। ଏମିତି ଭାବି କୁନି ଚଢ଼େଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗେ। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ କୁନି ଚଢ଼େଇକୁ ପେଚା ଅଙ୍କଲଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଯେମିତି ସେମିତି କୁନି ଚଢ଼େଇ ପେଚା ଅଙ୍କଲଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସେ ଆଉ ତାଙ୍କର କବାଟ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗେ। ପେଚା ଅଙ୍କଲ, କବାଟ ଖୋଲ, ମୁଁ କୁନି ଚଢ଼େଇ। ତାପରେ ପେଚା କବାଟଟିକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗେ। କୁନି ଚଢ଼େଇ, ଏତେ ବର୍ଷାରେ ଏଠି ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଲାଗୁଛି ତୁମେ କୌଣସି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛ। ଶୀଘ୍ର ଭିତରକୁ ଆସ, ନହେଲେ ତୁମର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ କୁନି ଚଢ଼େଇ ଭିତରକୁ ଆସିଯାଏ। କୁନି ଚଢ଼େଇ, ମୋତେ ତୁମେ କୁହ, ପ୍ରକୃତରେ ତୁମର କ'ଣ ହେଇଛି? କ'ଣ ଆଉ କହିବି ପେଚା ଅଙ୍କଲ, ମୋର ଅଣ୍ଡା ଦେବାର ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଜି ତ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହୋଇ ଚାଲିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ବସା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। କାଉ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ କୁଣିଆ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିପାରିଲିନି। ତାପରେ ମୁଁ ରାଣୀ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଗଲି। ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ବସା ବହୁତ ଛୋଟ। ସେମିତି ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ମୋ ପେଟ ବହୁତ ଜୋରରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଲାଗୁଛି ଅଣ୍ଡାମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିବା ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ତୁମେ ଜମାରୁ ବି ଚିନ୍ତା କରନି। ଭଲ ହେଲା ତୁମେ ଏଠାକୁ ଆସିଲ। ମୁଁ ତୁମର ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବି। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଚାହିଁବ ତୁମେ ଏଠାରେ ରହିପାରିବ। ଏବେ ତୁମେ ତୁମର ଅଣ୍ଡା ଖୁସି ଖୁସି ଏଠାରେ ଦେଇପାରିବ। ଏମିତି ଭାବରେ ପେଚା କୁନି ଚଢ଼େଇର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥାଏ। ତା ଆର ଦିନ କୁନି ଚଢ଼େଇ 2ଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଅଣ୍ଡାର 2ଟି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଛୁଆ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି। ପେଚା କୁନି ଚଢ଼େଇର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରୁଥାଏ ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ କୁନି ଚଢ଼େଇର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି କରିବ। ଏମିତି କଟାଏ ଦିନ। ପେଚା ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥାଏ। ହଠାତ୍ ସେତିକି ବେଳେ ତା ନଜର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଖାରୁ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ବାଃ, ଇଏ ତ ବହୁତ ବଡ଼ କଖାରୁ। ମୁଁ ଏଥିରେ କୁନି ଚଢ଼େଇ ପାଇଁ ଘର ତିଆରି କରିବି। ତାପରେ ପେଚା ଘର ତିଆରି କାମରେ ଲାଗିଯାଏ। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ କାଉ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ପେଚା ଭାଇ, ତୁମେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛ? ମୋ ଘରକୁ କୁନି ଚଢ଼େଇ ରହିବାକୁ ଆସିଛି। ଏତେ ବଡ଼ ଝଡ଼ ତୋଫାନରେ ତା ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ତାର 2ଟି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଏଇ ବଡ଼ କଖାରୁରେ ଘର ତିଆରି କରୁଛି। ତୁମେ କେତେ ଭଲ ପେଚା ଭାଇ। କୁନି ଚଢ଼େଇ ମୋ ପାଖକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଘରକୁ କୁଣିଆ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ମିଛ କହିଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ମୋର ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏବେ ତୁମେ କୁହ ପେଚା ଭାଇ, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି?
ମୋତେ ଏକା ଘର ତିଆରି କରିବାରେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ତୁମେ ଗୋଟିଏ କାମ କର, ତୁମେ ଘର ତିଆରି କରିବାରେ ମୋତେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶିକି କୁନି ଚଢ଼େଇକୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବା। ଆରେ ହଁ, ତୁମେ ଏକଦମ ଠିକ୍ କହିଛ। ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତାପରେ ପେଚା ଓ କାଉ ଦୁହେଁ ମିଶି କୁନି ଚଢ଼େଇ ପାଇଁ ଘର ତିଆରି କରନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ମଜବୁତ ଘର ତିଆରି ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ କାଉ ତା ବସାକୁ ଫେରିଯାଏ ଆଉ ଏପଟେ ପେଚା ମଧ୍ୟ ତା ବସାକୁ ଫେରି ଆସେ। ପିଚା ଅଙ୍କଲ, ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ହେଉଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ। ପିଚା ଅଙ୍କଲ, ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କର କ'ଣ ଯେ ହେଇଥାନ୍ତା ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା। ସେତିକି ଥାଉ ଆଉ କହିକି ମୋତେ କନ୍ଦେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନା। ଏଇଟା ତ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ କରିକି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଚା ଅଙ୍କଲ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ମୋତେ ମୋର ଘର ପୁଣି ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି କୁନି ଚଢ଼େଇ, ଘର ବାହାରେ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବ। ତାପରେ କୁନି ଚଢ଼େଇ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଖାରୁରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି ହେଇଛି। କୁନି ଚଢ଼େଇ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ କାଉ ଓ ପେଚା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମର ସରପ୍ରାଇଜ୍? ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶି ତୁମ ପାଇଁ ଏ ଘର ତିଆରି କରିଛୁ। ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଘର ବହୁତ ମଜବୁତ ଅଛି। ଏବେ ଯେତେ ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ତୁମର ଘର ଜମାରୁ ବି ଭାଙ୍ଗିବନି। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ କାଉ କହିଲା, କୁନି ଚଢ଼େଇ, ମୋତେ ତୁମେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ ମିଛ କହିଛି। ମୋ ଘରକୁ କୌଣସି ବି କୁଣିଆ ଆସିନଥିଲେ। ସେମିତି କୁହନି ପିଚା ଅଙ୍କଲ, କାଉ ଭାଇ। ମୋ ତରଫରୁ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ କାଉ କୁନି ଚଢ଼େଇର ନୂଆ ଘରକୁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଉପରେ ରଖିଦିଏ। ତାପରେ କୁନି ଚଢ଼େଇ ତା ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ଖୁସି ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ତୁମକୁ ଏହି କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଛି କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।